اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید مرج البحرین یلتقیان اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چینل یلتقیان میں ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان منظور حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایام ماہ مبارک رمضان ہیں اور آج جس شخصیت سے اور جس مہمان سے ہم آپ کو روبرو کرانا چاہتے ہیں وہ ہیں جناب قبلہ سید فیض ظفر رضوی صاحب۔ قبلہ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں، تو ہم قبلہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اہل بیت علیہم السلام رمضان المبارک کو کیسے مناتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اس چینل یلتقیان کا شکر گزار ہوں اور ممنون و مشکور ہوں، اور پروردگار سے میں دست دعا دراز کرتا ہوں کہ خداوند متعال اس پوری ٹیم کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یقیناً ایک اچھا کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کر۔ آپ کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اور آپ ابھی داخل ہیں اور وارد ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ایک الگو ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی فعالیت کیا تھی، کس طریقے سے وہ ماہ مبارک کو انجام دیتے تھے، اعمال کس طریقے سے بجا لاتے تھے۔ تو جب ہم تواریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس ماہ میں اہل بیت علیہ السلام دو گروہ کو تقسیم کرتے تھے، یعنی اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو دو گروہ میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا جو ان کا اعمال ہوتا تھا وہ من اللہ ہوتا تھا، یعنی ایک وقت وہ معین کرتے تھے فقط اور فقط یاد خداوند متعال کے لیے، اور جو دوسرا ان کا عمل تھا وہ لوگوں کے لیے تھا، اس لیے کہ انسان معاشرتی مخلوق ہے اور فقط انسان خدا کی یاد میں رہ کر معاشرے سے کٹ نہیں سکتا۔ انسان کو خدا نے بھیجا ہے معاشرے میں زندگی بسر کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کریں، معاشرے میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرنا۔ اور اہل بیت کی جو دوسری سیرت رہی اس ماہ میں وہ تھی خالق کائنات کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا، یعنی ایک اچھا برتاؤ کا کرنا اپنے بندوں سے، خداوند متعال کے بندوں سے۔ تو اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے اور کس طریقے سے لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ تو خدا کی عبادت وہ دعا کے ذریعے سے کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کرتے تھے، شب داریوں کے ذریعے سے کرتے تھے، یعنی رات بھر وہ خداوند متعال کی یاد میں شب داری کرتے تھے۔ اور لوگوں سے کس طریقے سے متصل تھے، وہ اس طریقے سے متصل تھے کہ جو بھی حاجت مند اپنی حاجتوں کو لے کر دہلیز اہل بیت پر آتا تھا تو وہ اس کی حاجت روائی کرتے تھے، یا اگر اہل بیت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں شخص غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے، تو پھر وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر کو جاتے تھے۔ تو یہ اہل بیت کا سیرت ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے رمضان کے اوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک خدا کی عبادت کے لیے اور دوسرا معاشرے کے لوگوں کے لیے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح اپنے اوقات کو منظم کیا تھا، اسی طرح افطار ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں روایات بھی کہتی ہیں، علماء سے سنتے بھی آتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آیا افطار کے اوقات کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، یا افطار کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا درس ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی سیرت ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہم عمل انجام دیں اور وہ اہل بیت نے انجام نہ دیا ہو، اس لیے کہ خداوند متعال نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ خدا نے اہل بیت کو بھیجا تھا انسان کو تکامل تک پہنچانے کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ تو اب اس کے متعلق بھی، افطار کے متعلق بھی دو روایتوں کو میں یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ کہ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وقت افطار آتا تھا تو پیغمبر اکرم اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، یعنی آداب افطار کے عنوان سے پیغمبر اکرم اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا۔
पैगंबर फरमाते थे कि परवरदिगारा मैंने रोज़ा तेरे लिए रखा है, रोज़ा तेरे लिए था और अफ्तार भी तेरे लिए है, और तू ही इस रोज़े का कबूल करने वाला है और तू ही इस अफ्तार का भी कबूल करने वाला है। तो ये पहली रिवायत थी। दूसरी रिवायत मौलाए कायनात से है कि जब मौलाए कायनात इस माह मुबारक रमज़ान में अफ्तार करते थे तो किस दुआ का इंतखाब करते थे। तो मौलाए कायनात के मुतालिक मिलता है कि जब मौलाए कायनात अफ्तार करते थे तो इसी दुआ के तकरार करते थे, लेकिन थोड़ी सी इजाफत के साथ। मौलाए कायनात फरमाते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रज़क़के अफ्तरना फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउद दुआ, कि परवरदिगारा रोज़ा तेरे लिए था और अफ्तार भी तेरे लिए है और तू ही रोज़ा का भी कबूल करने वाला है और तू ही अफ्तार का भी कबूल करने वाला है, और हम अपनी दुआ तुझसे तलब करते हैं। क्यों? इसलिए कि तू समी भी है और तू अलीम भी है। तो बस यहाँ से नतीजा मिलता है कि हमें अफ्तार के आदाब ये हैं कि हमें खुदा को याद करना चाहिए, इसलिए कि जब हम सुबह करते हैं रोज़े की खुदा की याद से तो हमारे इंतहा भी होनी चाहिए खुदा की याद में। बहुत खूबसूरत। जैसा कि इस दुआ में आप गौर करें कि दरअसल खा हम रहे होते हैं लेकिन बोल क्या रहे हैं? खुदा के लिए। बहुत खूबसूरत। तो आया खुद अफ्तार की कोई फजीलत बयान हुई है अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए? जिस तरीके से मैंने बयान फरमाया कि अफ्तार आदाब अफ्तार के उन्वान से, उसी तरीके से मैं 3 रिवायत को यहाँ नक़ल करना चाहूँगा। 3 मासूमीन की रिवायत है। पहली रिवायत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों को अफ्तार कराता है, पैगम्बर फरमाते हैं वो उसका सवाब उस शख्स की मानिंद है कि जिसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया। और तन्हा यही नहीं कि उसको खुदा उस शख्स का सवाब अता फरमाएगा जिसने एक ग़ुलाम को आज़ाद किया, नहीं, बल्कि उसके तमाम गुनाहान जो उसने गुज़िश्ता में अंजाम दिए हैं खुदा उसे माफ़ फरमाएगा। एक शख्स खड़ा हुआ और उसने पैगम्बर अकरम से दस्त दुआ पैगम्बर अकरम के सामने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि अफ्तार कराना जो है वो बेहतर है, अफजल अमल है, सवाब भी रखता है, तो क्या हर इंसान इस्तिताअत रखता है? हम मुआशरे में रहते हैं, हर इंसान तो इस्तिताअत नहीं रखता, मसावी नहीं है हर इंसान। तो फिर वो लोग कि जो लोगों की दावत नहीं कर सकते अफ्तार पर, फिर वो तो इस सवाब से महरूम रह जाएंगे। तो पैगम्बर ने फरमाया कि हमें खुदा की जहन्नम से की आग से पनाह मांगनी चाहिए। और पैगम्बर खुदा के नबी ने फरमाया कि अगर तुम साहिब इस्तिताअत नहीं हो तो तुम ऐसा तो कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक खजूर मौजूद हो, या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक खजूर भी ना हो। अगर तुम्हारे पास एक खजूर है तो तुम आधा खुद खाओ और आधे से एक बंदे मोमिन को अफ्तार कराओ, यानी इस्तिताअत के मुताबिक। अब अगर किसी के पास एक खजूर भी नहीं है, कोई इंसान ये भी कह सकता है कि मेरे पास तो खजूर भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो पैगम्बर ने फरमाया अगर जिनके पास इस्तिताअत खजूर मौजूद ना हो तो फिर वो सादा पानी से फ़कत अफ्तार करा सकते बंदे मोमिन को। सादा पानी गिलास पिलाकर भी वो सवाब का मुस्तहक महरूम नहीं रह सकता, वो सवाब में शामिल हो सकता है। यह पैगम्बर अकरम की रिवायत थी। एक रिवायत इमाम जाफ़र सादिक से है कि इमाम जाफ़र अबू बसीर रिवायत करते हैं इमाम जाफ़र सादिक से कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन की अफ्तार पर दावत करता है तो उसका क्या सवाब है? इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं उस शख्स का सवाब खुदा उसे अता करेगा कि जिसने 30 ग़ुलामों को आज़ाद किया हो। यानी जो सवाब खुदा 30 ग़ुलामों को आज़ाद करने का अता करता है वही सवाब खुदा मुताल उस शख्स को अता करेगा कि जिसने लोगों की अफ्तारी पर दावत की। और फ़कत यही नहीं 30 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब, बल्कि इसके साथ ही साथ खुदा उसे की एक हाजतों को मुस्तजाब फरमाएगा। अब इस माह में खुदा उसको ये हक़ देगा कि वो अपनी एक हाजत मुझसे तलब कर ले, तो खुदा उसकी हाजत को भी पूरा फरमाएगा। और एक आखिरी रिवायत बस मैं यहाँ पर नक़ल करना चाहूँगा। एक आखिरी रिवायत है इमाम अबुल हसन से। इमाम अबुल हसन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को अफ्तार कराता है, या अपने घर पर कराता है या किसी के घर पर भेजता है अफ्तारी, तो वो उसकी फजीलत क्या है? कहते हैं उसको अफजल है रोज़ा रखने से, यानी किसी को अफ्तारी का कराना अफजल है रोज़ा रखने से, खुदा रोज़ा रखने से अफजल है। अब यहाँ पर हमारे नाज़रीन सुए तफाहुम ना हो जाए कि कहीं कि कहीं रोज़ा ही ना रखें। अब वो सोचने लगे कि चूँकि रिवायतों में वारिद हुआ है कि रोज़ा रखना जो है उससे अफजल अफ्तार का कराना, तो हम सवाब ले अफ्तार करा कर, तो ऐसा नहीं है। देखें, एक है वाजिब
एक है मुस्तहब मुअक्कदा। तो रोज़ा का रखना वाजिब है, अफ्तार का कराना ये मुअक्कद है, ताकीद की गई है, मुस्तहब ताकीद की गई है। तो हम वाजिब को छोड़कर मुस्तहब की अदा नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें जो मैंने बयान की इसके ज़िम्न में। जी, बहुत ही खूबसूरत अफ्तार की फजीलत के हवाले से क़िबला बयान फरमा रहे थे। तो हमारा वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।